So students, welcome to the class. This is the lipid metabolism third class, and maybe if we are possible, if we can finish this class within this time. It will be the last class for this semester for me. Anyway, so let's have a look on the class, today's class, what we have here. Okay, so this is the lipid metabolism third class. In the last classes, we have learned that the ketone bodies are produced in the hepatic tissue or the liver, but it cannot metabolize over there because it does not have the enzyme, important enzyme named thiophorase. It is absent in liver. That's why it cannot be metabolized in the liver. It is just only produced in liver. And from liver, it is just transported through the bloodstream, and it arrive in different peripheral tissues, kidneys and lungs. That are mostly used to excrete these excess ketone bodies. Usually lungs is used to excrete in the form of acetone, which is not metabolized at all. Whereas in case of kidneys, other ketone bodies like beta hydroxybutyrate and then acetoacetate, that are actually excreted with this ketone within this urine in the form of through using this kidney organ. So the ketone bodies ultimately reaches at different peripheral tissues like the extrahepatic tissues, muscle. You know, extrahepatic tissue means the tissues except hepatic tissue or the liver tissue. Except liver tissue, other tissues are termed extrahepatic tissues. That's why the example may be muscle, maybe it may be brain, or other organ. It may be termed as heart or some other thing. So ketone body. Ketone body will reach on the hepatic tissue. হেপাটিক টিস্যুতে আসার পরে তার যেটা হবে যে এখানে তার ইয়েটা হচ্ছে তৈরিটা, এখানে তার মডিফিকেশন বা মেটাবলিজম চলবে, ফার্দার ব্রেকডাউন চলবে। তো লিভার ইজ দি প্রোডাকশন সাইট অফ কিটোন বডিজ, বাট ইট ক্যান নট মডিফাই অর মেটাবলাইজ অর ইউটিলাইজ কিটোন বডিজ ওভার দেয়ার। So it will transfer into other peripheral tissue, that is extrahepatic tissue. লিভার ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত টিস্যু আছে, মাসেল, ব্রেন, এগুলোতে আসবে। আসার পরে এই জায়গাতে তাদের মেটাবলিজমটা হবে কিটোন বডি। So the metabolism will perform here, and ketone body will be broken down into acetyl CoA. We know this acetyl CoA will be utilized later on by TCA cycle or Krebs cycle in the mitochondria, and then will produce huge amount of energy. So let's have a look how ketone bodies are converted into acetyl CoA. The utilization or the breakdown of ketone bodies into acetyl CoA in extrahepatic tissue. We know the starting one is beta hydroxybutyrate. Beta hydroxybutyrate will convert into acetoacetate. These two are the major ketone bodies. So they will use with the enzyme beta hydroxybutyrate dehydrogenase. We know the enzyme dehydrogenase involve the NADH involvement or FADH or NADPH involvement. We can see here NADH is producing here. So with the help of this enzyme, they will convert into acetoacetate. Then this acetoacetate they will produce into acetoacetate CoA, acetoacetyl CoA. So there will be one coenzyme will be involved here to produce this CoA, and it will come from succinyl CoA. এই যে acetoacetate আসছে সেটা CoA তে কনভার্ট হয়ে যাবে, acetoacetyl CoA তে। তাহলে এই CoA অংশটা বা কোএনজাইমের এই অংশটা কোথা থেকে আসে? এটা আসছে succinyl CoA থেকে। Succinyl CoA is the source of this CoA. It will donate this CoA here, and the acetoacetyl CoA will be produced with the help of enzyme thiophorase. আমি বলছিলাম যে thiophorase is a very important enzyme, এবং এটা আমাদের ওই হেপাটিক টিস্যু বা লিভারে পাওয়া যায় না। That's why liver cannot perform this breakdown process or the metabolism. Then acetoacetyl CoA, they will break down into two units of acetyl CoA.
one CoA will be will be involved here with the thiolase enzyme. So this is the way how acetyl CoA are produced in the muscle or extrahepatic tissue. তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের বিভিন্ন কিটোন বডিগুলো থেকে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিড অথবা অ্যাসিটোএসিটেট থেকে কিভাবে অ্যাসিটাইল কোয়েটা তৈরি হচ্ছে। খুব শর্ট রিঅ্যাকশন, 2টা 3টা রিঅ্যাকশন লাগে। হ্যাঁ, যদি অ্যাসিটোএসিটেট থেকে হয় তাহলে 2টা রিঅ্যাকশন লাগবে, আর যদি বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিড থেকে হয় তাহলে 3টা রিঅ্যাকশন লাগবে এই ব্রেকডাউন হওয়ার ক্ষেত্রে। সো দ্যাটস ইট ফর দি ইউটিলাইজেশন অফ দি ব্রেকডাউন অফ কিটোন বডিজ। লাস্ট ক্লাসে আমরা আসলে বিটা অক্সিডেশন দেখেছিলাম, আমি এটা আসলে পড়াতে খেয়াল ছিল না। আমরা বিটা অক্সিডেশন অফ অড চেইন ইভেট চেইন দুইটাই দেখেছিলাম, কিন্তু আমরা এন্ড প্রোডাক্টের কাউন্ট বা এন্ড প্রোডাক্টটা কি হয় অড চেইনের ক্ষেত্রে সেটা আমরা দেখিনি। ইন কেস অফ অড চেইন আমরা ইভেন্ট চেইন দেখেছি, যে ইন কেস অফ ইভেন্ট চেইন বিটা হাইড্রোক্সি অক্সিডেশন উইল অকার এট বিটা পজিশন বোথ ইন ফর অড চেইন এন্ড ইভেন্ট চেইন। দুইটার ক্ষেত্রে আমরা জানি বিটা পজিশনে হবে, দুইটা করে তারা কার্বন নিয়ে যাবে, এসিটাইল কোয়ে তৈরি করতে থাকবে। তো যদি এটা জোড় সংখ্যক হয়, দুইটা রেখে সে একবারে সবগুলো এসিটাইল কোয়ে তৈরি করবে, শেষের যেই দুইটা ইয়ে থাকবে সেটা থেকেও একটা এসিটাইল কোয়ে আসবে। অর্থাৎ এটা যদি 16 কার্বনের হয়ে থাকে তাহলে 14 বার ব্রেকডাউন হওয়ার পরে দেখা যাবে, এই ক্ষেত্রে 14 বার নয়, মানে 14 কার্বন পর্যন্ত ব্রেকডাউন হওয়ার পরে দ্যাট মিন্স 7 বার এটার ব্রেকডাউন টার্নটা চলবে, রান করবে, এবং এই 8ম বারের সময় শুধু এটা তো ব্রেকডাউন করার কিছু নাই, দুইটা মলিকুল থাকবে, তারা কনভার্ট হয়ে যাবে এসিটাইল কোয়েতে। সেটা আমরা বলছিলাম। তো এই অড চেইনের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন হয়। আমরা একটু দেখে নেই হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন কেস অফ অড চেইন, বিটা অক্সিডেশন অফ অড চেইন। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে C15 কার্বনের। সাপোজ দি স্ট্রাকচার ইজ লাইক দিস, the functional group is carboxylic group, this is the aliphatic side chain CH2 and the terminal। স্যার অড চেইনের ক্ষেত্রে স্যার শুধু এই মিথাইল গ্রুপটা মানে শেষে আলাদা হয়ে যাবে না স্যার? মিথাইলটা আমি আগে বলছিলাম একটু চেঞ্জ হবে, আসলে মিথাইলটা হবে না, মিথাইলের সাথে আসলে আরো 2টা কার্বন থাকবে। আমি প্রোপিনাইল কোয়ে হিসেবে থাকবে স্যার, আমি কোয়ে দেখলাম। এটা পামিটাইল কোয়ে হবে, পামিটাইল কোয়ে হবে। আমি তোমাদেরকে এটা দেখাচ্ছি, প্রোপিনাইল, পামিটাইল না প্রোপিনাইল কোয়ে আমি দেখাচ্ছি। তো এটা এসিটাইল কোয়ে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে অড চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা একটু ইলাবোরেটলি লিখি। This is the 15 carbon chain. This is the starting one carboxylic group and the last one is methyl group. আমরা কাউন্টিং করে থাকি এখান থেকে number 1 2 3 4 5 and the 15, last the 15 one. So carbon number 1 is the that's functional group, that is carboxylic group, and the last one that is the methyl group. Okay, so whenever we note with alpha beta this form, it will be like this. With the first carbon of কি বলে এটা ফাংশনাল গ্রুপ, কার্বক্সিলিক গ্রুপের যে ফাংশনাল গ্রুপটা আছে, ফার্স্ট কার্বন তার সাথে অ্যাটাচ যে ফার্স্ট কার্বনটা থাকবে আমরা তাকে মার্ক করি এ আলফা দিয়ে, দেন বিটা, গামা, ডেল্টা, ইপসিলন, এইভাবে চলতে থাকবে। এনিওয়ে দি লাস্ট কার্বন ইজ অলওয়েজ ওমেগা। ঠিক আছে, এটাকে লাস্ট কার্বন যেটাকে বলা হচ্ছে মিথাইল গ্রুপ, সেটাকে ওমেগা দিয়ে আমরা ইয়ে করি, আমরা এটা জেনেছি। তো ইন কেস অফ বিটা অক্সিডেশন হোয়াট উইল অকার, it will break down at beta position, that is with these 2 carbon, this is the beta one, this is the alpha one, so in between beta and alpha the breakdown will be worked here, and within these 2 carbon they will produce 1 acetyl CoA. So 1 acetyl CoA will come from here, again another beta oxidation will be here, and whenever there is 1 oxidation the total number of acetyl CoA will be 2. Subsequently after here, so the acetyl number will be 3, and then 4, here is 4, 5 acetyl carbon, acetyl number 5, 6. Okay, so acetyl CoA number is 6. 6 বার এখানে 6 টার্ন চললো বিটা অক্সিডেশন, 6 বার চলার পরে দেখা যাবে 6টা acetyl CoA এখান থেকে চলে আসছে। So what will be the last cases? In last cases we have methyl group with 2 carbon group, total carbon number is 3 here. So they will be converted into a different component that is called propionyl CoA. That means 1 carbon excess with acetyl CoA. Acetyl CoA থেকে একটা কার্বন বেশি হবে, propionyl CoA হবে, তিনটা কার্বনের হবে propionyl CoA। তাহলে আমরা জানি acetyl CoA-টা TCA সাইকেলে যায়, they will be oxidized in the TCA cycle and will generate huge amount of energy in the mitochondria. But what about the propionyl CoA? Actually propionyl CoA they will be also utilized in TCA cycle, but how they will be utilized. So let's have a look on the propionyl CoA, how propionyl CoA is working here. এখানে তাহলে আমরা একটু দেখে নেই মেটাবলিজম অফ propionyl CoA. Propionyl CoA will be
স্যার এর আগেরটুকু শোনা যায়নি, প্রবলেম ছিল নেটের। আচ্ছা স্যার শুনতে পাইনি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, একটু দেখতেছি। এটা বলছিলাম এই পর্যন্ত দেখেছো তো, তাই না? যে জি স্যার, জি স্যার। জি স্যার। এখানে এখানে আমাদের 15টা কার্বন আছে। 15টা কার্বন থাকার জন্য তারা হচ্ছে 12টা কার্বন পর্যন্ত 6 বার এই টার্নটা চলবে, ঠিক আছে? তাহলে বাকি থাকবে থ্রি কার্বনের কম্পোনেন্ট, সেটাই হচ্ছে প্রোপিওনাল কোয়ে। ওকে, সো আমরা লাস্ট ইয়েতে আসলে ওইটা বলার সময় বলে ফেলছিলাম তাড়াহুড়া করে যে ইভেন নাম্বার দেখায় দেখায় দুইটা করে শেষে বলছিলাম একটা, আসলে ওইটা ঠিক না, আসলে থাকবে 3টা করে, ঠিক আছে? মিথাইল গ্রুপের সাথে আরো 2টা থাকবে, প্রোপিওনাল কোয়ে তৈরি হবে, ঠিক আছে? সব ক্ষেত্রে কি প্রোপিওনাল কোয়ে উৎপন্ন হবে? অটচেনের ক্ষেত্রে, অটচেনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। প্রোপিওনাইল কোয়ে কিভাবে ইউটিলাইজ হয় এটা বলতেছিলেন ওই সময়টা। তো আমরা একটু আসি তাহলে প্রোপিওনাল কোয়েটা কিভাবে ইউটিলাইজ হয়। তো লেটস হ্যাভ আ লুক অন দ্য নেক্সট স্লাইড, মেটাবলিজম অফ প্রোপিওনাল কোয়ে। সো প্রোপিওনাল কোয়ে will be utilized here. They will be converted into D-methyl malonyl কোয়ে। এটা ডি ফর্মে হচ্ছে, কার্বক্সিলিক গ্রুপটার আমাদের রাইট সাইডে থাকার জন্য এখানে ডি ফর্ম বলা হচ্ছে, এবং পরবর্তীতে আবার এল ফর্ম বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এদের একটা রেসিমিক স্ট্রাকচারের মতো দেখা যাচ্ছে, জাস্ট শুধু তাদের কনফরমেশনাল চেঞ্জ হচ্ছে এখানে একটা এনজাইমের মাধ্যমে, এবং পরবর্তীতে সেটা সাকসিনাল কোয়েতে কনভার্ট হয়ে টিসিএ সাইকেল ইউজ হয়। এখানে এনজাইম কিছু লাগবে, প্রোপিওনাল কোয়ে কার্বক্সিলেজ, কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগ হবে, এটিপি ইউটিলাইজ হয়, বায়োটিন লাগবে, আমাদের ভিটামিন হিসাবে লাগবে, এবং ডি মিথাইল ম্যালোনাইল কোয়ে এখানে তৈরি হচ্ছে। এইগুলো পরীক্ষার জন্য এত ডিটেলস স্ট্রাকচার সহ আই এম নট শিওর ওয়েদার তোমাদের ক্ষেত্রে এগুলো দেওয়া হয় কিনা, কিন্তু অ্যাটলিস্ট তোমাদের নামগুলো অন্তত জানা উচিত, পাথওয়েটা জানা উচিত, যে প্রোপিওনাল কোয়ে থেকে তৈরি হবে ডি মিথাইল ম্যাথোনাইল কোয়ে, তারপর এল মিথাইল ম্যাথোনাইল কোয়ে, তারপর কি সাকসিনাল কোয়ে, এবং আলটিমেটলি টিসিএস সাইকেল ইউজ হচ্ছে। এবং এই ক্ষেত্রে এনজাইমগুলোর নাম লাগবে, যদি স্ট্রাকচার না পারো অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা লাগবে তোমাদের, ঠিক আছে? এটা খেয়াল রাখবা যে প্রোপিওনাল কোয়ে ফার্দার মেটাবলিজম, how does it takes place? It takes place in this way. It will involve 1, 2, 3 reactions with 3 enzymes, and subsequently they will produce succinyl CoA. It is actually the product of one intermediate of a TCA cycle or Krebs cycle. They will be utilized easily for the production of energy. তাহলে এটা আমরা দেখলাম কিভাবে প্রোপিওনাল কোয়েটা আমাদের এনার্জি তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, ঠিক আছে? এটা আমাদের লাস্ট ক্লাসে একটু বাকি ছিল, আমরা এটা করতে পারি নাই, আলোচনা করতে পারি নাই। ওকে, লেটস হ্যাভ এ লুক ইন টুডেস টপিক। অ্যাকচুয়ালি এটাই আমাদের লাস্ট টপিকের ক্ষেত্রে আমরা আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস দেখব। We have learned about how fatty acids are are broken down into their কি বলে ইয়ের ক্ষেত্রে এনার্জি, এসিটাইল in the form of ATP, NADH, এগুলো আমরা দেখেছি কিভাবে তারা তৈরি করে, এফইডিএস তৈরি করে, কয়টা এনার্জি কয়টা দেয়, আমরা সেটা দেখেছি। আমরা এবার দেখব ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আমাদের বডিতে কিভাবে তৈরি হয়। ওকে, সো দ্যাট ইজ ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস। এই ক্লাসে আমরা আসলে মেজর যে জিনিসটা দেখবো ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস বা সিনথেসিস। তো মেজরিটি অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস রিকোয়ার্ড ফর দি বডি ইজ সাপ্লাইড বাই দি ডায়েট। আমাদের বডিতে যত রকমের ফ্যাটি অ্যাসিড দরকার হয় তার ম্যাক্সিমামটাই সাপ্লাই হয় বাইরে থেকে, আমাদের বডির বাইরে খাবারের মাধ্যমে, ঠিক আছে? আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খাই, ওই ন্যাচারালি বিভিন্ন খাবারের সাথেই তেল থাকে, ঠিক আছে? আমাদের ওই ন্যাচারালি আমরা এই তেলগুলো পেয়ে থাকি, ঠিক আছে? ফ্যাটি অ্যাসিড হিসাবে আসে। তেল বলাটা ঠিক না, কারণ তেলটা আসলে লিপিড হয়, সেটা না, ইন দি ফর্ম অফ ফ্যাটি অ্যাসিড, সেটা ভেঙেই আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড আসে। এটা আমাদের বাইরের সাপ্লাই অর্থাৎ খাবারের মাধ্যমে আসে। Okay, next, fatty acids are synthesized whenever there is caloric excess in the diet. এটা বলা হচ্ছে যে খাবারে যখন এক্সেস পরিমাণ ক্যালোরি থাকে তখনই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তৈরি হয়। আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে বিশেষ করে এখন একটা ভালো এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে আমরা মনে করো লকডাউনে আটকে আছি, আমাদের চলাফেরা কম, হ্যাঁ, এই বসে বসেই থাকি ম্যাক্সিমাম। তো এই ক্ষেত্রে এক একজনের বডি ওয়েটটা স্বাভাবিকভাবে একটু বাড়ার কথা, ঠিক আছে? যদি কারো বেড়ে না থাকে তাইলে অন্য বিষয়, যেহেতু আমরা বসে বসে খাই, নড়াচড়া কম হয়, ক্যালোরি গেইন হচ্ছে। তো আমরা ক্যালোরি গেইন আমরা বলি কিভাবে, আমরা বুঝি কিভাবে, আমরা বডি ওয়েট দেখে। আসলে যে জিনিসটা হয় আমাদের ওখানে খাবারের মাঝে যে পরিমাণ খাবার পাচ্ছি, যে পরিমাণ এনার্জি পাচ্ছি, সেই এনার্জি ব্রেকডাউনটা সেই অনুপাতে কম হচ্ছে, আলটিমেটলি ক্যালোরিটা এক্সেস থাকছে। এই যে ক্যালোরিটা এক্সেস হয় সেটা কনভার্ট হয়ে যাবে ফ্যাটি অ্যাসিডে। আমরা মেটাবলিজমের শুরুতেই বলেছিলাম ইন দি ফার্স্ট ক্লাসেস অফ দি মেটাবলিজম, যদি তোমরা অন্যান্য ক্লাসও আছো এখানে, আমি আমার ক্লাসে বলেছিলাম
যে মেটাবলিজম চলার ক্ষেত্রে এনার্জিটা কি অবস্থায় আছে বডি, সেটার উপর নির্ভর করবে আমার বডির সার্বিক অবস্থা, যে সেখানে আমার বডিটা কেমন দেখাবে, কেমন থাকবে ইয়েতে। এবং এটা তো আসলে একদিনের ব্যাপার না, এটা একটা লম্বা সময়ের জন্য, 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর, এরকম একটা সময়ের জন্য আমার মেটাবলিজম বডিতে কেমন হচ্ছে। ঠিক আছে, তো আমি যেই পরিমাণ খাবার খাই, ইনটেক করি, সেই তুলনায় যদি আমি ওইটাকে ব্যবহার করতে না পারি, ঠিক আছে, অর্থাৎ অপচয় হয়, আমি যদি খাবারটা এখানে পড়ে থাকে, এনার্জি দেখবে যে সে বডির কোনো কাজে লাগতেছে না। যখন সে কোনো কাজে লাগবে না, দে আর নট ইউটিলাইজড, তখন তারা এইভাবে বসে না থেকে সেটা ব্যাংকে জমা রাখার মতোই তাদের অবস্থা হবে। সে কি করবে, বিপদের জন্য ওইটা ক্যালোরিটা জমা করবে। এই জমা করার মধ্যে আমাদের যে বায়োলজিক্যাল ইয়েগুলো, কম্পোনেন্ট গুলো আছে, ম্যাক্রোমলিকুল গুলা, এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, সবার মধ্যে জমা করার মধ্যে পছন্দনীয় সবচেয়ে ফর্মটা হচ্ছে ফ্যাট। ঠিক আছে, কারণ ফ্যাটটা হচ্ছে অল্প পরিমাণ জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে এনার্জিটা এখানে সে কনজিউম করতে পারে। আমাদের প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় মোর দেন ডাবল, 2 টাইমস তারা এনার্জি তারা এখানে স্টোর করতে পারে। দ্যাটস ওয়াই এই ক্ষেত্রে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিডটা দেখা যাবে যে নির্ভর করবে কোথায় তৈরি হচ্ছে, এটা কি বলে কখন তৈরি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে এনার্জি যখন আনইউজড থাকে সেটা তৈরি হচ্ছে। ওকে, নেক্সট আসি। এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ কার্বোহাইড্রেট এন্ড প্রোটিন from the diet can be converted into fatty acids and stored as triglyceride. এখানে কি বলা হচ্ছে, যখন এক্সেস অ্যামাউন্ট আমরা কার্বোহাইড্রেট খাই, প্রচুর পরিমাণে ভাত খাই, রুটি খাই, খাই, ঠিক আছে, চিনি জাতীয় খাবার খাই, এই যে এক্সেস খাওয়া হচ্ছে, ইভেন প্রোটিনও যদি প্রচুর খাই, ওই মাছ, মাংস, দুধ, এগুলো যদি প্রচুর পরিমাণে খাই, এগুলো আমাদের বডিতে মেইনলি কার্বোহাইড্রেট এনার্জি দেয়, প্রোটিনটা এনার্জির কাজে ব্যবহার হয় না। তো এগুলা বেশি পরিমাণে খাওয়ার জন্য আসলে দেখা যাচ্ছে মেইনলি কার্বোহাইড্রেটের ক্ষেত্রে এটা বলা হয়, প্রোটিনটা এতটা না, এরা তখন অপচয় হয়, মানে এটা তখন বডিতে যতটুকু এনার্জি দরকার দেওয়ার পরে দেখে কি এই এনার্জিটা কাজে লাগছে না, তখন কাজে না লাগার জন্য তারা কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে কনভার্ট হতে থাকে সবগুলোতে ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে। এবং ফ্যাটি অ্যাসিডটা পরবর্তীতে আলটিমেটলি আমাদের ওই যে গ্লিসারলের সাথে যুক্ত হয়ে ট্রাইএসাইল গ্লিসারল বা ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে, যেটাকে আমরা টিজি বলি। ঠিক আছে, তো এই যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, তাহলে কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার জন্য আমরা খাচ্ছি কার্বোহাইড্রেট, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সেটা ফ্যাট। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। কাজে আমাদের এই ক্ষেত্রে ওই অনেকে বলে যে ভাত খাওয়া কমাও বা ভাত খাওয়া কম, মেইন ইয়েটা হচ্ছে আসলে ভাতের সাথে দোষ না, দোষ হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের সাথে। তুমি ভাত না খেয়ে যদি রুটিও বেশি খেতে থাকো তাহলে সেটাও সমস্যা। ঠিক আছে, অনেকে দেখা যায় যে রাতের বেলা ভাত না খেয়ে রুটি খায়, এখন রুটি কতটুকু খায় সেটাও একটা বিষয়। রুটি যদি ভাতের মতো ওই পরিমাণ যদি খায়, যে হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে রাতে খাওয়ার জন্য সে যদি 7-8টা করে রুটি খেতে থাকে, তাহলে তার ওইটার কন্ট্রোল হলো না। ঠিক আছে, তো সেটাও একটু খেয়াল রাখা দরকার, অ্যামাউন্টটাই এখানে আসল বিষয়। আচ্ছা, নেক্সট আসি, সাইটস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস। এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলা তৈরি হয় আমাদের এখানে কোথায় তৈরি হবে, কোন কোন অর্গানে তৈরি হবে? তো ইন কেস অফ ম্যামালস যেগুলো দেখা যায়, এটা তৈরি হতে পারে, ইট ক্যান বি সিনথেসাইজড ইন লিভার, কিডনি, অ্যাডিপোস টিস্যু অ্যান্ড ল্যাকটেটিং ম্যামারি গ্ল্যান্ডস। তাহলে 4টা অর্গানে দেখা যাচ্ছে এগুলো মেইনলি তৈরি হতে পারে, লিভার, কিডনি, অ্যাডিপোস টিস্যু অ্যান্ড ল্যাকটেটিং ম্যামারি গ্ল্যান্ড। ওকে, নেক্সট স্লাইডে আসি। এর ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, ইট টেকস প্লেস ইন সাইটোপ্লাজম অফ দি সেল। আমরা যদি সাবসেলুলার লেভেলে যাই, অর্থাৎ সেলের ভিতরের অংশে যাই, কোথায় তৈরি হয়? এটা তো বুঝলাম যে সেলের ভিতরে তৈরি হচ্ছে, সেলের ভিতরে কোথায় তৈরি হচ্ছে? আমরা কিন্তু আগে দেখেছিলাম যখন ব্রেকডাউন পড়ি, আমরা কিন্তু ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে দেখছিলাম সেটা হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে, আর এই ক্ষেত্রে তৈরিটা হবে সেলের সাইটোপ্লাজমে। তাহলে ইট টেকস প্লেস ইন দি সাইটোপ্লাজম অফ দি সেল। আচ্ছা, ক্ষেত্রে তার সিনথেসিসের ক্ষেত্রে ইট ইজ রেফার টু as extra mitochondrial। এক্সট্রা মাইটোকন্ড্রিয়াল মানে মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে। এক্সট্রা কোন একটা শব্দের আগে যখন এক্সট্রা হেপাটিক আমি বলছিলাম, এক্সট্রা হেপাটিক মানে লিভারের বাইরে বা লিভার ছাড়া অন্য কিছুতে। তো এই এক্সট্রা মাইটোকন্ড্রিয়াল, দ্যাট মিন্স মাইটোকন্ড্রিয়া ছাড়া অন্যগুলাতে এক্সট্রা মাইটোকন্ড্রিয়াল অর সাইটোপ্লাজমিক ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস সিস্টেম, এটাকে অনেক সময় এই নামেও ডাকা হয়ে থাকে। আচ্ছা, নেক্সট আসি। The major fatty acid synthesized de novo is palmitic acid. ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে সেটা পামিটিক অ্যাসিডের থেকে তৈরি হয়। পামিটিক অ্যাসিড আমরা জানি একটা 16 কার্বনের স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, 16 কার্বন স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। তাহলে এইটা থেকেই পরবর্তীতে অন্যান্য ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তৈরি হবে, সেটা 14 হোক, 12 হোক, 18 হোক, 20 হোক, মানে পামিটিক অ্যাসিডটাই হচ্ছে তার মানে তৈরির মূল দিয়ে, এটা থেকেই পরবর্তীতে অন্যগুলাতে কনভার্ট হয়। তো আমরা পামিটিক অ্যাসিড কিভাবে তৈরি হয় সেই জিনিসটাই একটু এখানে দেখার একটু চেষ্টা করব। এই ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি, ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো
আমরা বায়োসিনথেসিসের ক্ষেত্রে এত একটু রিঅ্যাকশন গুলো একটু কমপ্লিকেটেড। আমরা কমপ্লিকেটেশন মানে আমি নিজে পার্সোনালি কমপ্লিকেটেড এই জিনিসগুলো আমি চাই তোমরা বুঝো, কিন্তু এগুলাতে পড়াতে যেহেতু আমিও ছাত্র ছিলাম, আমিও জানি যে এগুলো পড়াতে বা ইয়েতে মানে একটা স্ট্রাকচার দিলাম, লেখলো কষ্ট করে ইয়ে করলে, তো এইটা থেকে অবশ্যই একটা স্ট্রাকচার দিলে ইয়ে দিলে ভালো, কিন্তু স্ট্রাকচার দিয়ে আসলে খুব মানে এখনকার ইয়েতে সময় আমরা বুঝি যে স্ট্রাকচার একটা লিখতে পারাটা কোনো এবিলিটি না, বরং এই যে মেকানিজম গুলো বুঝা সেটাই আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট। দ্যাটস ওয়াই আই উইল শো সাম কাইন্ড অফ ফ্লো ডায়াগ্রাম দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব। এনিওয়ে আমরা একটু দেখে নেই যে এগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে আমার এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে কি লাগে। তো ফার্স্টলি আবার এই ক্ষেত্রে লাগবে সোর্স অফ কার্বন অ্যাটম দ্যাট ইজ ইন দি ফর্ম অফ এসিটাইল কোয়ে, এবং এখানে আরেকটা বলা হয় না, এসিটাইল কোয়ে থেকে তৈরি হবে ম্যালোনাইল কোয়ে, এই দুইটা জিনিসই লাগবে। তাহলে কার্বন এই যে সংখ্যাটা বাড়ানোর জন্য ফ্যাটি অ্যাসিডের যে সাইড চেন গুলো থাকে কার্বক্সিলিক গ্রুপের সাথে হাইড্রোকার্বনের সাইড চেন থাকে, মিথাইল গ্রুপ থাকে শেষে, এই কার্বন সংখ্যাগুলো বাড়ানোর জন্য যেটা যুক্ত হতে হবে সেটা হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পরবর্তীতে আরেকটা দেখা যায় ম্যালোনাইল কোয়ে, সেটা আমরা পরে দেখব। এবং পরবর্তীতে এখানে এই কাজগুলো করার জন্য আমাদের, যেহেতু আমরা জানি এটা মেটাবলিজমের বায়োসিনথেসিস মিন্স কিছু তৈরি করা, এটা কি অ্যানাবলিজম হবে না ক্যাটাবলিজম হবে? অবশ্যই এটা অ্যানাবলিজম হবে। ক্যাটাবলিজম হলে সেটা ভেঙে যাবে, ভাঙলে আমরা এনার্জি পাবো, কিন্তু এই ক্ষেত্রে ছোট ছোট জিনিসগুলো মিলে মিলে আলটিমেটলি বড় মলিকুল তৈরি করবে, ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করবে, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যানাবলিজম। এবং অ্যানাবলিজম প্রসেসের জন্য আমাদের এনার্জি দরকার হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট হিসাবে এনার্জি দিবে NADPH, আর এছাড়াও ATPও দরকার হবে। ওকে, আমরা একটু দেখে নেই পরবর্তীতে কি আছে এখানে। স্টেপস ইন ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস। তো এখানে ব্রডলি তিনটা স্টেপ এখানে দেখানো হচ্ছে। প্রোডাকশন অর দি ট্রান্সপোর্ট অফ এসিটাইল কোয়ে এন্ড NADPH, সেটা হচ্ছে প্রথম একটা স্টেপ, যে এই এসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে, NADPH তৈরি হবে, এবং পরবর্তীতে এটা সাবসিকুয়েন্টলি শুধু তৈরি হয় না, এদের ট্রান্সপোর্টও হয়। ঠিক আছে, তো আমরা এটা সম্পর্কে প্রথমে জানবো যে এগুলো আমাদের ইয়ের জন্য দরকার, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিসের জন্য। দে আর ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ফর দি সিনথেসিস, বায়োসিনথেসিস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড। সো হাউ দে আর প্রোডিউসড এন্ড হোয়ার দে আর প্রোডিউসড এন্ড হোয়ার দে আর ট্রান্সপোর্টেড। তো আমরা এই জিনিসগুলো জানবো প্রথম স্টেজে। ইন দি সেকেন্ড স্টেজ উইল নো অ্যাবাউট the conversion of acetyl CoA to malonyl CoA। আমি বলছিলাম যে এই ক্ষেত্রে ম্যালোনাইল কোয়ে নামেও আরেকটা কম্পোনেন্ট লাগবে, যে তাহলে এটাও জানতে হবে এসিটাইল কোয়েটা কিভাবে ম্যালোনাইল কোয়েতে কনভার্ট হয়, how it is converted into malonyl CoA, because malonyl CoA is also one of the prerequisite for operating this fatty acid biosynthesis। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ম্যালোনাইল কোয়ে সম্পর্কেও জানবো। and the last one is reactions of fatty acid synthesis কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, আমরা কিভাবে এটা ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হয় তার রিঅ্যাকশন গুলো আমরা এখানে দেখব। আমি যদিও বলেছি যে রিঅ্যাকশন গুলোর আমাদের মেকানিজমটা একটু দেখতে হবে, আমাদের এখানে আমরা ডিটেইলস তার স্ট্রাকচার দিয়ে আমরা এখানে দেখব না। ওকে, সো লেটস হ্যাভ এ লুক অন দ্য নেক্সট স্লাইড। দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট স্টেজ, প্রোডাকশন অর দি ট্রান্সপোর্ট অফ এসিটাইল কোয়ে এন্ড NADPH। এসিটাইল কোয়েটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে বা NADPH গুলো তৈরি হচ্ছে এবং তাদের ট্রান্সপোর্টটা কিভাবে হয়। আচ্ছা, এসিটাইল কোয়ে ইজ প্রোডিউসড ইন দি মাইটোকন্ড্রিয়া। এটা মাইটোকন্ড্রিয়াতেও তৈরি হয়, সাইটোপ্লাজমেও তৈরি হয়। এসিটাইল কোয়েটা দুই জায়গাতেই কিন্তু তৈরি হয়। ঠিক আছে, আমরা জানি এসিটাইল কোয়েটা ইউজ হবে আমাদের মেইনলি এসিটাইল কোয়েটা এখানে মেইনলি ইউজ হবে। দিস এসিটাইল কোয়ে উইল বি ইউজড টু প্রোডিউস দ্য ফ্যাটি অ্যাসিডস। তাইলে আমাদের দুই সাইডের, আমাদের সেলের মাঝে আমরা জানি সাইটোপ্লাজম ইজ দি সাইট অফ ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস, এন্ড ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিসের জন্য আমাদের সাইটোপ্লাজমে থাকবে, কিন্তু এসিটাইল কোয়েটা মাইটোকন্ড্রিয়াতেও তৈরি হচ্ছে। দে আর প্রোডিউসড বোথ ইন মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন সাইটোপ্লাজম। তারা মাইটোকন্ড্রিয়াতেও তৈরি হয় এসিটাইল কোয়েটা, আবার সাইটোপ্লাজমে তৈরি হয়। তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়াটাও তার ট্রান্সপোর্ট করতে হবে। ওকে, তাহলে আমরা একটু জেনে রাখি, এসিটাইল কোয়ে ইজ প্রোডিউসড ইন দি মাইটোকন্ড্রিয়া বাই oxidation of pyruvate, oxidation of fatty acids, degradation of some amino acids, and from ketone bodies. Okay, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ওয়ে, how the acetyl CoA are produced in mitochondria। তাহলে অক্সিডেশন অফ পাইরুভেট থেকে ভাঙে। আসলে পাইরুভেটটা আমরা জানি, আমরা যখন গ্লুকোজ মেটাবলিজম হয় সেখানে আমরা পাইরুভেট তৈরি হয় গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াতে। এই গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার পরে সেটা সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঢুকে যায়, এবং এই পাইরুভেটটা সেখানে ফার্দার মেটাবোলাইজড হয়ে তারা এসিটাইল কোয়ে তৈরি করতে পারে মাইটোকন্ড্রিয়াতে।
অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড। আমরা এটা দেখেছিলাম যখন ব্রেকডাউন অফ বিটা অক্সিডেশন বা আলফা অক্সিডেশন যেটাই হোক না কেন, এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোর অক্সিডেশন এসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়, সেটা আমরা জানি। এবং এটা হয় কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়াতে তৈরি হয়। দে ক্যান প্রডিউস হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এসিটাইল কোয়ে। ডিগ্রেডেশন অফ সাম অ্যামাইনো অ্যাসিডস, এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেয়ার আর সাম এক্সাম্পলস, আমাদের না জানলেও চলবে, শুধু জেনে রাখি। ব্রেকডাউন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস ক্যান অলসো প্রডিউস এসিটাইল কোয়ে। এন্ড কিটোন বডিজ, আমরা জানি যে হেপাটিক টিস্যুতে কিটোন বডি তৈরি হয়, এন্ড দে আর ট্রান্সপোর্টেড ইনটু দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া টু প্রডিউস দি এসিটাইল কোয়েস ওভার দেয়ার। এটা আমরা দেখেছি। However, mitochondria is not permeable for acetyl CoA transportation. আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে মাইটোকন্ড্রিয়াতে আমাদের এসিটাইল কোয়েটা তৈরি হচ্ছে এবং প্রচুর আকারেই তৈরি হয়, ওখানে আমাদের টিসিএ সাইকেল চলে, চলে, সবকিছু ঠিক আছে। কিন্তু দিস acetyl CoA is the prerequisite for fatty acid biosynthesis and but they are not permeable. তারা এটা থেকে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে ভেদ করে তারা সাইটোপ্লাজমে আসতে পারে না। দ্যাটস ওয়াই একটা ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম দরকার, ঠিক আছে? আমরা এটা মানে দেখবো যে এই ক্ষেত্রে আসলে এই এসিটাইল কোয়েটাকে ট্রান্সপোর্ট করার জন্য সাইট্রেট নামে একটা কম্পোনেন্ট আছে, সাইট্রিক অ্যাসিড বা সাইট্রেট, সেটাই আসলে এই কাজটা করে থাকে, অল্টারনেটিভ ওয়ে হিসাবে কাজ করে। আমরা একটু দেখে নিই সেটা কিভাবে হচ্ছে। ওকে, এই বাম দিকের অংশটা, লেফট সাইড ইজ দ্য সাইটোসোল অফ দি সেল and the right side is the mitochondrial matrix. So how does this breakdown process occur here? আমরা synthesis process occur here, আমরা দেখি। আমরা বলছিলাম আসলে সাইটোপ্লাজমেই তার সিনথেসিসটা হবে, মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয় না, ঠিক আছে? তা আসলে এইখান থেকে তাহলে আসি যে এই যেটা হয় না সেইখান থেকে আমার এসিটাইল কোয়েগুলোকে আগে নিয়ে আসি। সো লেটস হ্যাভ এ লুক। আমরা বলছিলাম পাইরুভেটটা আসবে এখান ইয়েতে তৈরি হবে, আমাদের সেটা গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াতে সেই পাইরুভেটটা তৈরি হচ্ছে, সে আসলো, আসার পরে এখানে সে এসিটাইল কোয়েতে তৈরি হতে পারে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনাস কমপ্লেক্সের মাধ্যমে। এছাড়া আমি বলছিলাম কিছু কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিডের ব্রেকডাউনের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে তারা এসিটাইল কোয়েতে কনভার্ট হতে পারে। ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো তো আমাদের ব্রেকডাউন হয় বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে অথবা কিটোন বডির মাধ্যমে, তারা আলটিমেটলি আমাদের বডিতে মাইটোকন্ড্রিয়াতে প্রচুর পরিমাণে এসিটাইল কোয়ে বাড়ালো। This is how acetyl CoA is increased in the mitochondrial part of the cell. So the way is from pyruvate, amino acid, fatty acid and ketone bodies. চারটা অংশ থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে এসিটাইল কোয়ে পরিমাণ বাড়ছে, পাইরুভেট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, কিটোন বডিজ, ঠিক আছে? আচ্ছা, now this acetyl CoA cannot as they are not permeable with this mitochondrial membrane, তারা এখান থেকে পার হতে পারবে না, তাইলে তাদেরকে কনভার্ট হতে হবে, আমি বলছিলাম সাইট্রেট হিসাবে। সাইট্রেট হওয়ার জন্য এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, অক্সালো এসিটেটের সাথে আসলে এসিটাইল কোয়ে, আমাদের ওই যে টিসিএ সাইকেলের প্রথম রিঅ্যাকশনটা মনে আছে কিনা, এসিটাইল কোয়ে অক্সালো এসিটেট, এটা মিলে আসলে সাইট্রেট তৈরি করে, সাইট্রেট সিনথেসের নামে। তো ওই ক্ষেত্রে এই এনজাইমটা এখানে ব্যবহার হবে, টিসিএ সাইকেলের প্রথম এনজাইম ব্যবহার করে তৈরি করবে সাইট্রেট। দিস সাইট্রেট ইজ ইজিলি পারমিয়েবল with this membrane, mitochondrial membrane, তারা মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে সাইটোপ্লাজমে আসবে। তাহলে এই যে সাইট্রেটটা আসলো, এখানে আমাদের এসিটাইল কোয়ে আছে, আমাদের অক্সালো এসিটেটের অংশ আছে, তারা পরবর্তীতে এখানে কোএনজাইম এর সাথে ব্যবহার করে এসিটাইল কোয়েতে কনভার্ট হয়ে যাবে এবং সাইট্রেটটা আবার অক্সালো এসিটেটে কনভার্ট হয়ে যাবে। এটা তো উল্টা নাম, এটা হচ্ছে সাইট্রেট সিনথেস, এটা হবে সাইট্রেট লায়েজ, লায়েজ মানে ভেঙে ফেলা বা ইয়ে। তো এখানে অক্সালো এসিটেট হলো, অক্সালো এসিটেটটা ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে ম্যালেটে কনভার্ট হতো, তারপরে ম্যালিক এনজাইমের মাধ্যমে পাইরুভেটে কনভার্ট হলো, সেটা আমরা দেখলাম। আর পাইরুভেটটা আসছিল আমাদের গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে। তো এই সাইট্রেটটা দেন দে উইল প্রডিউস এসিটাইল কোয়ে এগেইন। ইন কেস অফ, এই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে হেক্সোস মনোফসফেট শান্ট নামে আমাদের কার্বোহাইড্রেটের একটা ইয়ে পড়ছিলাম আমরা, বা পেন্টোস ফসফেট পাথওয়ে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এনএডিপিএস তৈরি হয়েছিল, রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট। এটা আমাদের বডিতে খুব বেশি তৈরি হয় না, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এনএডিএইচ তৈরি হয়, কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে বায়োসিনথেসিসের ক্ষেত্রে, ইন কেস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস, আমাদের নট এনএডিএইচ, উই নিড এনএডিপিএইচ। তাহলে এই যে আমাদের পেন্টোস ফসফেট পাথওয়ে বা হেক্সোস মনোফসফেট শান্ট, দে উইল প্রোভাইড আস দি এনএডিএইচ অথবা দ্য রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আবার ম্যালেট থেকে যখন ইয়ে তৈরি হবে, পাইরুভেট তৈরি হবে, তারাও এখানে এনএডিপিএস তৈরি করবে। এই এনএডিপিএস গুলো দরকার হবে ইন দি ফর্ম অফ রিডিউসিং এজেন্ট হিসাবে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরির জন্য। এখানে এসিটাইল কোয়ে পেল, তারপরে তারা এখানে তৈরির জন্য এখন রেডি আছে। সো দিস ইজ হাউ এসিটাইল কোয়ে ইজ প্রডিউসড এন্ড ট্রান্সপোর্টেড with the into cytoplasm. তাহলে আমরা দেখলাম সাইটোপ্লাজমে এনএডিপিএইচ, এসিটাইল কোয়ে, এগুলো কিভাবে আসছে, তৈরি হচ্ছে এবং ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে, সবগুলোই একসাথে দেখে নিলাম। এসিটাইল কোয়েটাও দেখলাম, এনএডিপিএইচ এরটাও দেখলাম। এনএডিপিএইচ এর উৎস কি? দুইটা উৎস, ওয়ান ইজ
hexose monophosphate shunt or pentose phosphate pathway. Another source is actually this reaction, malic enzyme. It will convert malate to pyruvate. They will also produce NADPS. তাহলে এই দুইটা ওয়ের মাধ্যমে আমরা NADPS পাচ্ছি। আর যদি বলা হয় এসিটাইল কোয়ের উৎস কি আমাদের ইয়েতে সাইটোসোলে, সেটার একটা ইয়ে হচ্ছে যে আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে আসছে এবং সেটাই আমাদের মেইন ইয়ে। আমাদের এসিটাইল কোয়ে কিন্তু এই জায়গাতে অন্য কোথাও সাইটোপ্লাজমে আমাদের তৈরি হচ্ছে না। এসিটাইল কোয়ে সবগুলো তৈরি হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে, ঠিক আছে। এসিটাইল কোয়ে তৈরির আমরা 4টা ওয়ে দেখেছি, 4 ways of producing acetyl CoA. One is from pyruvate, another is from amino acid, another is from fatty acid, এবং আরেকটা বলা হয়েছিল আগের ইয়েতে কিন্তু এখানে দেখানো নাই, that is ketone bodies, ঠিক আছে। তাইলে acetyl CoA এর আমরা উৎসগুলো দেখলাম। Okay, they will be converted into citrate and then this citrate will produce acetyl CoA for producing fatty acid in the cytoplasm. So let's have a look on the next slide. Formation of malonyl CoA. এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড স্টেজ, ম্যালোনাইল কোয়ে কিভাবে তৈরি হচ্ছে একটু দেখে নেই, ঠিক আছে। তো এটা এই ক্ষেত্রে একটা রিঅ্যাকশনই হবে, এসিটাইল কোয়ে থেকে ম্যালোনাইল কোয়ে তৈরি হবে। এই ক্ষেত্রে একটা কার্বনের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এসিটাইল কোয়ে থেকে একটু দেখে নেই, ম্যালোনাইল কোয়ে ইজ এ 3 কার্বন প্রিকারসর ফর ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে ম্যালোনাইল কোয়ে ইজ এ 3 কার্বন প্রিকারসর, ঠিক আছে। এটাতে 3টা কার্বন দেখা যাচ্ছে। 3 কার্বন প্রিকারসর ফর ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস is made from acetyl CoA and carbon dioxide. তাহলে এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড তার সাথে যুক্ত হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগের জন্য যে ইয়েটা হয় কার্বক্সিলেশন হয়, এনজাইমের নাম হচ্ছে কার্বক্সিলেজ, acetyl carboxylase. This is irreversible reaction is catalyzed by acetyl CoA carboxylase. Carboxylase এর মাধ্যমে হচ্ছে বায়োটিন এখানে একটা এনজাইম, সে এখানে আসলে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কে গ্রহণ করবে। They will consume this carbon dioxide so that carbon dioxide will be added in this structure with the acetyl CoA এর সাথে সেটা যুক্ত হবে এবং এটা করার জন্য এটিপি এনার্জি হিসাবে লাগবে, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজকে বলা হচ্ছে এসিসি। এসিসি contains a biotin as a prosthetic group that is covalently bound. এটার সাথে আসলে এই যে এনজাইমটা বলা হলো এসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজ, তার সাথে প্রস্থেটিক গ্রুপ হিসাবে আসলে থাকবে বায়োটিন, একটা ভিটামিন যেটা কোভ্যালেন্টলি বাউন্ড থাকবে, ঠিক আছে। তো এবং এই বায়োটিন ইজ দি নেচারস ক্যারিয়ার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে ক্যারি করতে পারে। বায়োটিন থাকলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যারি হয়। তাহলে এর সাথে প্রস্থেটিক গ্রুপ হিসাবে বায়োটিন থাকার ফলে দেখা যাবে যে সহজেই এটা কার্বন ডাইঅক্সাইডকে নিয়ে এটার ভিতরে ঢুকাতে পারছে, এসিটাইল কোয়ের সাথে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ম্যালোনাইল কোয়ে তৈরি করে ফেলছে। দ্যাট ইজ দি ওয়ে হাউ ম্যালোনাইল কোয়ে ইজ প্রোডিউসড। তাহলে সেকেন্ড স্টেজও শেষ। আমরা ফার্স্ট স্টেজে দেখলাম এসিটাইল কোয়ে এবং এনএডিপিএইচ কিভাবে তৈরি হলো এবং তাদের ট্রান্সপোর্টেশন কি হলো। সেকেন্ড স্টেজে দেখলাম ম্যালোনাইল কোয়ে তৈরি হলো। ওকে, সো 2 stages are finished. Now the third stage, that is the reaction, fatty acid biosynthesis, the last one. এখানে আমরা একটু দেখি যে in case of fatty acid biosynthesis acetyl CoA is the prerequisite এবং এই ক্ষেত্রে যে এনজাইমটা লাগবে আমি এখানে আসলে ডিটেইলস দেখাচ্ছি না। এনজাইমের কমন নাম, এনজাইমের নাম হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেজ। মেবি তোমরা আরেকটা এনজাইমের নাম জানো, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স। আমরা বলছিলাম এটা যখন ওই কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম পড়ি, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স, দ্যাট ওয়াজ অলসো অ্যানাদার মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স। কারণ ওই এনজাইমটা একা কাজ করতে পারে না, ওইখানে আমাদের 5টা কোএনজাইম দরকার হয় এবং 5টা কোএনজাইমের যে কোনো একটা যদি কমে যায়, মানে অনুপস্থিত থাকলে তো চলবেই না, কমেও যায় তাহলেও আমাদের এই রিঅ্যাকশনটা হবে না। এই রিঅ্যাকশনটা হয় আসলে আমাদের গ্লাইকোলাইসিস এবং টিসিএ সাইকেলের মাঝখানে পাইরুভেট থেকে এসিটাইল কোয়ে তৈরির জন্য, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স বলছিলাম আমরা। তো এই যে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসটা বলছিলাম, ওইটা বলার কারণটা হচ্ছে এইটাও একই ধরনের এনজাইম। এইটা আসলে একটা গ্রুপ অফ এনজাইম, আমরা এদেরকে মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স হিসেবে নাম দিতে পারি। তার নাম হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস কমপ্লেক্স। আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস হিসেবে যে এনজাইমটাকে বলা হচ্ছে সেটা আসলে একটা কমপ্লেক্স আকারে থাকে এবং এই কমপ্লেক্সে 7টা এনজাইম থাকে। এই 7টা এনজাইম আমার এই ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিসটাকে কমপ্লিট করে 7টা রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এই যে কমপ্লেক্স বলতে আসলে যেটা বলা হচ্ছে এটা একটা কম্পোজিট বা প্যাকেজ আকারে থাকছে। এই ইয়েতে 7টা এনজাইম লাগবে, এই এনজাইম গুলো ছাড়া আমার রিঅ্যাকশনটা চলবে না, ঠিক আছে। আমরা দেখবো রিঅ্যাকশন গুলো ঠিকই, কিন্তু আমরা প্রোডাক্ট বা ইয়ে হিসেবে এত ডিটেলসে যাব না, জাস্ট একটু সংক্ষেপে দেখার চেষ্টা করব। ফার্স্ট ওয়ানে আছে এসিটাইল কোয়ে উইল ইনভলভ 3 reactions,
তিনটা রিঅ্যাকশনে, এইখানে কিন্তু তিনটা রিঅ্যাকশনে তিনটা এনজাইমের নাম দেওয়া আছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ অ্যাসিটাইল কোয়ে এসিপি ট্রান্স কি বলছে ট্রান্স অ্যাসাইলেজ। Second one is malonyl CoA ACP trans acylase, and the third one is beta keto acyl ACP synthase. So there will be three reactions. With these three reactions, they will after one reaction they will product another, এখানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে, আফটার সেকেন্ড রিঅ্যাকশন এখানে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে, এবং থার্ড রিঅ্যাকশন একটা প্রোডাক্ট এখানে তৈরি হবে। আমি তিনটাকে একসাথে দেখানোর কারণটা হচ্ছে এই তিনটাকে আমরা আসলে একই ধরনের রিঅ্যাকশন ঘটায়, আমরা এই প্রক্রিয়াকে বলে থাকি কনডেনসেশন প্রসেস। অর্থাৎ দিস থ্রি এনজাইমস অর থ্রি রিঅ্যাকশনস উইল বি ইনভলভড ইন দি কনডেনসেশন প্রোডাক্ট। কনডেনসেশন মানে ঘন হওয়া বা একত্রিত হওয়া, কিছু একটা জিনিস ঘন হচ্ছে বা হচ্ছে, আসলে এটা কার্বনের সংখ্যাটা এই ক্ষেত্রে বাড়াবে। ঠিক আছে, আমরা এসিটাইল কোয়েতে আমরা 2টা কার্বন পাই, এই ক্ষেত্রে আরো এর সাথে পরবর্তীতে এসে যোগ হবে কনডেনসেশনে ম্যালোনাইল কোয়ে। ম্যালোনাইল কোয়েতে 1 2 3 3টা কার্বন আছে, এরা এই ফার্স্ট রিঅ্যাকশনের পরে এই জায়গাতে এসে যোগ হবে। যোগ হওয়ার পরে ম্যালোনাইল কোয়ে এসিপি ট্রান্সএসাইলেজের মাধ্যমে আবার ব্যবহার হবে, তারপরে এটার মাধ্যমে ব্যবহার হবে। আমরা ডিটেইলস ওই প্রোডাক্টগুলোর নামগুলোতে যাব না, যা শুধু জেনে রাখি যে they will involve 7 enzymes, and within this first three will be involved for performing condensation steps. Condensation steps এর মাধ্যমে the number of fatty product will be increased with কার্বন অ্যাটমস। কার্বন অ্যাটমের মাধ্যমে তাদের নাম্বারগুলো বাড়তে থাকবে, তাদের সংখ্যাটা বা স্ট্রাকচারটা বড় হতে থাকবে। In the second in the next process, 4 নাম্বার ইয়েতে fourth enzyme, that is beta keto acyl ACP reductase will be used. রিডাক্টেস, দ্যাট মিন্স তারা রিডাকশন ঘটাবে। এই ক্ষেত্রে রিডাকশন হলে এই যে আমরা বলছিলাম প্রিরিকুইজিট হিসাবে লাগে এনএডিপিএইচ, এনএডিপিএইচটা আমাদের এখানে লাগবে। তাহলে এটা আমাদের সাইটোপ্লাজমে আছে, এই সাইটোপ্লাজমে দিস এনএডিপিএইচ উইল বি ইউটিলাইজড হিয়ার ফর দিস রিডাকশন প্রসেস। তাহলে রিডাকশনের পরে এটা একটা হলো। নেক্সট আসি ফিফথ এনজাইম, দ্যাট ইজ বিটা হাইড্রোক্সি অ্যাসাইল এসিপি ডিহাইড্রেটেজ। ডিহাইড্রেটেজের মাধ্যমে আসলে ওয়াটার যোগ হয়, এখানে ডিহাইড্রেশন হবে, এখানে ওয়াটার বের হয়ে যায়, ডিহাইড্রেশন হয়। এটা ওয়াটারটা এক্ষেত্রে ওয়াটার বের হয়ে যাবে, ওয়ান মলিকুল অফ ওয়াটার, সেখানে আরেকটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে। তাহলে আমরা প্রসেস হিসেবে দেখলাম অলরেডি কনডেনসেশন, রিডাকশন এন্ড ডিহাইড্রেশন। নেক্সট ওয়ান, 6th নাম্বার এনজাইম, দ্যাট ইজ ইনোইল এসিপি রিডাকটেজ। যেহেতু রিডাকটেজ আবার রিডাকশন ঘটাবে, এবং এই ক্ষেত্রে আবার সেম ওয়ে দে উইল ইউটিলাইজ এনএডিপিএইচ। এনএডিপিএইচটা এখানে থাকবে, সেই রিডাকশনটা ঘটায় এনএডিপি তে কনভার্ট হবে। ওকে, তো এই ক্ষেত্রে 6টা রিঅ্যাকশন পরে আমি এখানে আবার একটা স্ট্রাকচার দিলাম। এই স্ট্রাকচারের নাম হচ্ছে অ্যাসাইল এস এনজাইম। ঠিক আছে, এটাকে অ্যাসাইল অংশটা এখানে যুক্ত হচ্ছে, যে কার্বনের সংখ্যাটা নিয়ে বাড়ছে, এখানে কার্বনের সংখ্যা ছিল, এখানে কার্বন সংখ্যা ছিল, এরা বেড়ে আলটিমেটলি আমার ওই যে এনজাইমের যে অংশটা ছিল ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেজ, তার সাথে এখানে যুক্ত অবস্থায় আছে, নাম হচ্ছে অ্যাসাইল সালফার এনজাইম। ঠিক আছে, এই যে অ্যাসাইলের সাথে সালফার আছে এবং এনজাইমের বাকি অংশটা আছে, এই ক্ষেত্রে এটা বলা হচ্ছে অ্যাসাইল সালফার এনজাইম, এই ক্ষেত্রে তার নামটা আছে সালফাইড এনজাইম। এইটা পরবর্তীতে একটু ইউজ হবে। এটা ইউজ হওয়ার ক্ষেত্রে একটু বলে রাখি, আফটার ইউজিং দিস 6th নাম্বার অফ ফ্রম 1 to 6 এনজাইম, আমরা এখানে যদি দেখি কার্বন নাম্বার ইনক্রিজড হয় কতটুকু, 1 2 3 4, 4টা কার্বন আসলে এখানে আলটিমেটলি পরবর্তীতে বাড়লো। যদিও এখানে 1 2 3 4 5টা কার্বন দেখছিলাম, এখানে ওই যে ডিকার্বক্সিলেজের একটা ছিল, এই জায়গা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায় প্রথম ইয়েতেই রিঅ্যাকশনে। সো এখানে ডিকার্বক্সিলেশন হবে, সো যার জন্য এখানে আলটিমেটলি 4টা কার্বন। হ্যাঁ, বুঝি নাই এই জায়গাটা স্যার আরেকবার বলেন, বুঝতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলছিলাম যে আমাদের কার্বন সংখ্যা ফ্যাটি অ্যাসিডে বাড়ানোর জন্য কিভাবে ইউজ হচ্ছে। এখানে বলছিলাম প্যাকেজ হিসাবে যেই এনজাইমগুলো ইউজ হয় তার নাম হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস কমপ্লেক্স। তো এখানে 7টা এনজাইম ইউজ হবে, 6টা এনজাইমের মাধ্যমে রিঅ্যাকশন হচ্ছে কনডেনসেশন, রিডাকশন, ডিহাইড্রেশন এবং রিডাকশন, এই 4টা প্রসেসে হচ্ছে। এবং এই ক্ষেত্রে এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের 1 2 3 4 5টা কার্বন ছিল, কিন্তু এখানে যখন 6 নাম্বার রিঅ্যাকশন হয়ে আসলো তার কার্বন সংখ্যা 1 2 3 4, অর্থাৎ একটা কার্বন কিন্তু একটা কার্বন
কার্বন এই জায়গাতেই আমাদের ডিকার্বক্সিলেশনের মাধ্যমে সরি এটা কি বলে ডিকার্বক্সিলেশন কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে কনডেনসেশনের সময় সেখানে একটা কার্বন কমে যায়। এইভাবে আমাদের এই 6টা এনজাইম ইউজের মাধ্যমে আমাদের 4টা কার্বন সহ এই কম্পোনেন্টটা তৈরি হচ্ছে অ্যাসাইল এস এনজাইম হিসাবে। এটা এই এই যে প্রসেসটা তৈরি হলো, তাহলে আমরা দেখতেছি এই পর্যন্ত তৈরি হয়ে আমাদের 4টা কার্বনের তৈরি হচ্ছে। এই 4 কার্বন থেকে এখন আমাকে এই 16 কার্বনে যেতে গেলে আমাকে প্রসেসটা আরো 4 বার চলতে হবে, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই এই প্রসেসটা এই 1 থেকে 6 পর্যন্ত এনজাইমগুলো আবার আরেক টার্ন এইভাবে করে তারা এই পামিটিক অ্যাসিড তৈরি করার জন্য 16 কার্বনের সেই ইয়েটা তৈরি করার জন্য আরো প্রায় 4 বারের মতো চলবে, ঠিক আছে? এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে 4 বার চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় 2 এর থেকে বলা আছে 2 থেকে শুরু করে 6 পর্যন্ত চলতে পারে। তো এটা ব্যতিক্রম, কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে পামিটিক অ্যাসিড হিসেবে তৈরি হয়। পামিটিক অ্যাসিড থেকেই পরবর্তীতে আরো বেশি সংখ্যক কার্বন অথবা কম সংখ্যক কার্বনের ফ্যাটি অ্যাসিড কনভার্ট হয়, ঠিক আছে? আমরা একটু সেই রিঅ্যাকশনটা দেখি। এখানে ডট ডট দিয়ে দেখানো হচ্ছে, দ্যাট মিন্স এখানে আরো এই প্রসেসটা এই যে 1 থেকে 6 পর্যন্ত চলার পরে আরো বেশ কয়েকবার চলবে, 2 থেকে 6 বার পর্যন্ত হয়তো চলতে পারে, তবে মোস্টলি 4 বারই চলে থাকে। এবং আলটিমেটলি এই ক্ষেত্রে এনজাইমের নাম হচ্ছে পামিটাইল থায়ো এস্টারেজ। এর মাধ্যমে আলটিমেটলি আমাদের দেখা যাচ্ছে এটা ভেঙে যাবে এনজাইমের অংশটা, যেটা আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস ছিল, এই ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসটা বের হয়ে আসছে আর পামিটেটটা আবার তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে 4টা কার্বন ছিল, এখানে 16টা কার্বন হয়ে যাবে, 1 2 3 আর এখানে 13, 16টা কার্বন মিলে আমাদের তৈরি হচ্ছে পামিটেট। এই পামিটেটটা তৈরি হচ্ছে, অর্থাৎ পামিটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ পামিটিক অ্যাসিড or the biosynthesis of fatty acid takes place in cytoplasm, ঠিক আছে? এটা আমি জাস্ট একটা ফ্লো ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখালাম, রিঅ্যাকশনে ওই যে স্ট্রাকচার ইউজ করলাম না, কারণ স্ট্রাকচার গুলো এইগুলা একটু কম্পারেটিভলি একটু কমপ্লিকেটেড, তো এইখান থেকে ওই ধরনের স্ট্রাকচার দিয়ে কোশ্চেন আসলে আমরা পছন্দ করি না আর কি, ঠিক আছে? এই ধরনের এত ডিটেলস আমরা দিই না, কিন্তু প্রসেসগুলো জানা থাকা দরকার। 7টা এনজাইম লাগবে, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস কমপ্লেক্স বা মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স হিসেবে তার নাম দেওয়া হয়। প্রথম 3টা এনজাইম কনডেনসেশন ঘটাবে, পরে আবার রিডাকশন হবে, এরপরে ডিহাইড্রেশন হবে, এন্ড 6 নাম্বারে এসে আবার রিডাকশন হবে, এবং লাস্টলি দেখা যাবে যে সেখানে লায়েজ বা কেটে ফেলবে থায়োস্টারেজের মাধ্যমে, আলটিমেটলি সে পামিটেট তৈরি করবে। সেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস। তো এবং এই জিনিসটা কোথায় হয়? আমাদের সেলের সাইটোপ্লাজমে হয়। আমরা যদি এখন দুইটা প্রসেসের মাঝে একটু পার্থক্য দেখি, আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস দেখলাম, তার আগের ক্লাসে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশনও দেখছি, বিটা অক্সিডেশন বা আমরা একটু দেখে নেই দুইটার মধ্যে তুলনামূলকভাবে একটু পার্থক্যগুলো। এখানে টপিক হিসাবে লেখা আছে, এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস, ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউন। আমরা টপিকগুলো কি একটু দেখে নেই। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে কোথায় হয়, লোকেশন, মেজর টিস্যু, কোন কোন টিস্যুগুলোতে ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস হয় এবং কোন কোন টিস্যুগুলোতে ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউন হয়। সো বায়োসিনথেসিস উইল টেক প্লেস ইন লিভার এন্ড অ্যাডিপোস টিস্যু, এগুলাতে মোস্টলি কমন, ঠিক আছে? লিভার এবং টিস্যু এগুলা কমন একটা অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় লিভারে ফ্যাটি অ্যাসিডটা বেশি তৈরি হয়, এবং ওই ক্ষেত্রে সে একটু সমস্যায় পড়ে। লিভারটা হচ্ছে আমাদের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্গান, ম্যাক্সিমাম এনজাইমের দেখা যাচ্ছে এখানে ভালো একটা মেটাবলিজমের জন্য ভালো একটা সোর্স সেটা, এবং এই ক্ষেত্রে যদি লিভারটা ঠিক মতো ফাংশনাল না থাকে আমাদের মেটাবলিজমের সমস্যা হবে, শরীর ঠিক থাকবে না, একটু সমস্যা দেখা দিবে। লিভারটা মানে ভালো থাকলে আমরা বুঝি না যে ভালো মানে আসি, যখনই এটা সমস্যা হয় এটার অল্প কিছু অংশই যদি থাকে, সাপোজ 30-40% যদি সুস্থ থাকে, তাহলেই আমাদের কাজ সক্ষম। কাজেই আমরা কিন্তু এটা লিভার যদি সিরোসিসের ক্ষেত্রে যেটা হয় আর কি, লিভার নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, আমরা টের পাই না, ঠিক আছে? কাজেই লিভারের এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফ্যাট জমে, ফ্যাটি অ্যাসিড জমে, এবং বেশি যদি জমে যায় আমরা তখন তাকে ওই সিমটমটাকে বলা হয় ফ্যাটি লিভার, ঠিক আছে? ফ্যাটি লিভারের জন্য দেখা যায় মেটাবলিজম ব্যাহত হয়, ঠিক আছে? ঠিক মতো মেটাবলিজম রান করতে পারে না। তাহলে এবং অ্যাডিপোস টিস্যু, সেটা তো ফ্যাট টিস্যু, সেখানে অবশ্যই ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে। ব্রেকডাউনটা কোথায় হয়? ব্রেকডাউন উইল occur in muscle and liver. If we consider subcellular level, সেলুলার সাবসেলুলার সাইট বা লেভেল কোথায় হচ্ছে? আমরা জানি ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হয় সাইটোপ্লাজমে, whereas in case of fatty acid breakdown it will occur in mitochondria. And the third one, substrate. What is the prerequisite? কোথা থেকে এটা তৈরি হবে? মেইন কম্পোনেন্ট হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে, অ্যাসিড তৈরির জন্য মেলানাইল কোয়েও আছে, এখানে NADPH আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা এসিটাইল কোয়েটাই হচ্ছে আসল জিনিস। এসিটাইল কোয়েটা থেকে পরবর্তীতে মেলানাইল কোয়ে তৈরি হয়। তাহলে সাবস্ট্রেট হিসেবে এখানে ইউজ হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে।
whereas in case of আমাদের ইয়ে যেটা ছিল ব্রেকডাউন যেটা ছিল এটা কিন্তু অ্যাসাইল কোয়ে। আমরা দেখেছি যে এই যেটা আমাদের ইয়ে আছে এসিটাইল কোয়ে তৈরির জন্য আসলে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েতে কনভার্ট হয়। তো এই অ্যাসাইল কোয়েটা লাগবে এখানে সাবস্ট্রেট হিসেবে অ্যাক্টিভেশনের জন্য। ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে অ্যাসাইল কোয়ে তৈরি করে। নেক্সট আসি এন্ড প্রোডাক্ট কি। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে পামিটেড, ঠিক আছে। পামিটিক অ্যাসিড মোস্ট কমনলি এখানে তৈরি হয়। পামিটিক অ্যাসিড পরবর্তীতে সেখান থেকে অন্যান্য ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো কনভার্ট হয়। আর এই ক্ষেত্রে এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে এসিটাইল কোয়ে, ঠিক আছে। এসিটাইল দেখো এটাকে একটু ইয়া আছে যে এইটার যে এসিটাইল কোয়েটা এন্ড প্রোডাক্ট সেটাই কিন্তু আবার ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরির জন্য দরকার হয়, ঠিক আছে। সেটা একটা ইয়ে দেখলাম আমরা মিল। আচ্ছা, কোএনজাইম হিসেবে কি দরকার হয় বা রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে, এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তৈরির জন্য বা ফর দি বায়োসিনথেসিস প্রসেস উই নিড NADPH as a reducing equivalent or coenzyme, এবং এই ক্ষেত্রে রিডিউসিং ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে যেগুলো দরকার সেটা হচ্ছে FAD, NAD, এরাই পরবর্তীতে আলটিমেটলি ওখানে ব্যবহার হচ্ছে। আচ্ছা, ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম হিসেবে কি ইউজ হয়, আমরা দেখেছি যে এখানে ট্রান্সপোর্টের জন্য সাইট্রেট দরকার হয়। মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে সাইটোপ্লাজমে সেই সাইট্রেটটা এসিটাইল কোয়েকে ধরে নিয়ে আসে, ঠিক আছে। আর ওই ক্ষেত্রে কার্নিটিন একটা ইয়ে ছিল, কার্নিটিন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, সেটা আমাদের দেখেছিলাম যে আমাদের ওই ক্ষেত্রে এসিটাইল ইয়ে যেটা ছিল অ্যাসাইল কোয়ে ছিল, যেটা অ্যাসাইল অংশটাকে সে সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে নিয়ে যায়। আমরা সেটাও এখানে দেখেছিলাম লাস্ট এই ইয়েতে ক্লাসে। স্ট্যাটাস অফ এনজাইম, এনজাইমটা কি ধরনের হয় আমরা এখানে দেখছি এটা মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স। দ্যাট মিন্স গ্রুপ অফ এনজাইমস আর ইনভলভ হিয়ার ফর পারফর্মিং দিস থিং, এবং তারা একত্রিত অবস্থায় থাকে, তারা কাজটা একত্রিত থাকে, যখন দরকার যেই এনজাইমটা দরকার একত্রে ইউজ করা শুরু করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় এক একটা রিঅ্যাকশন আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল এনজাইমস আর ইনভলভ ফর দি ব্রেকডাউন অফ দি ফ্যাটি অ্যাসিড। বিটা অক্সিডেশনের সময় এক একটা এনজাইম দরকার হয়, এরা একত্রে কাজ করে না, এরা আলাদা আলাদা থেকে কাজ করে। আর এটা আসলে মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স হিসেবে একত্রেই থাকে, যখন যেটা দরকার একটা পার্ট করে তারা ইউজ করতে থাকে, ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে ইয়ে। তো মোটামুটি এই টপিকগুলোর আন্ডারে আমরা এটাকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি ফ্যাটি অ্যাসিড, বায়োসিনথেসিস এবং ব্রেকডাউনকে। ওকে, সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, অনেক সময় পরীক্ষায় এটা আসে, ঠিক আছে। তো এটা এই ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থেকো আর কি, ঠিক আছে। তো তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা আছে? স্যার ব্রেইনে কেন স্যার বিটা অক্সিডেশন হয় না? ব্রেনে ব্রেনে জি স্যার। ব্রেনে তো আসলে বিটা অক্সিডেশন তো ব্রেনে হওয়ার জন্য আসলে মেইন ইয়েতে কোনো একটা প্রসেস কেন ওই জায়গায় হয় না আর ওই জায়গায় হয়, এটার মেইন কিন্তু ইয়েটা হচ্ছে, অ্যানসারটা হচ্ছে যে এনজাইম নাই, ঠিক আছে। তো আর বিটা অক্সিডেশন ওইখানে হবে কেন, বিটা অক্সিডেশনটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। মেইনলি আমাদের ব্রেইনে কিন্তু এনার্জি আসে গ্লুকোজ থেকে, ঠিক আছে। ব্রেইনে কেন হয় না, কারণ ব্রেইনে তো এনার্জি দিবে গ্লুকোজ। ব্রেইনে কখন এনার্জি গ্লুকোজ দিতে পারে না, যখন আমাদের অনেকক্ষণ ধরে স্টারভেশনে আছি, আমরা খাওয়া দাওয়া করছি না, কম খাচ্ছি বা ইয়ে খাচ্ছি, যে তখন আমাদের কি হবে, তখন দেখা যাবে এই ক্ষেত্রে। আমি কি রেকর্ডটা স্টপ করে দিব এখন, তার দরকার নাই নাকি? রেকর্ডটা স্টপ করে দিই, হ্যাঁ। জি স্যার, স্টপ